जिंदरपाल बग्गा ਨੂੰ 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी पंजाब पुलिस। हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। हरियाणा ਦੇ एजी बोले कुरुक्षेत्र पुलिस ने सुरक्षित रखी सीसीटीवी फुटेज। हार्ट अटैक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीएम मान ने की हाई लैवल मीटिंग। बोले कुछ लोगों ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ गिरफ्तार, होर भी गिरफ्तारियां की तैयारी, किसी दोषी ਨੂੰ नहीं बख्शांगे। मुख्यमंत्री नाल मीटिंग तो बाद डीजीपी पहुंचे इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर। आला अधिकारियों नाल कीती मीटिंग, कुछ ही देर दे विच करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहाली इंटैलीजेंस विंग हैडक्वार्टर हमले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। सूत्रां ਦੇ मुताबिक स्विफ्ट ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਹਮਲਾਵਰ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੇਕੀ। ओकू टीम के अफसरां ਨੂੰ निशाना बना के हमले का खदशा। सूत्रां के मुताबिक दहशतगर्दां ने अफसरां के आण जाण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जुटाई सी जानकारी। हैडक्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठते ने ओकू टीम के ਵੱਡੇ अधिकारी। मोहाली अटैक के ਵਿੱਚ पुलिस ने खंगालने शुरू किए मोबाइल रिकॉर्ड। 7000 मोबाइलों का जुटाया गया डंप डेटा। इंटैलीजेंस दफ्तर के कोल इस्तेमाल हुए मोबाइलों की कड्डी डिटेल। रॉकेट अटैक के विरोधियों ने सीएम मान ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ कानून व्यवस्था से ध्यान देने की नसीहत। अकाली दल ते बीजेपी ने कहा पंजाब ਵਿੱਚ लगातार हालात हो रहे हैं खराब। तो साबका गृह मंत्री रंधावा ने जताया फिरको पुणे की साजिश का शक। मोहाली अटैक के विचाले एसएफजे की हिमाचल के मुख्यमंत्री ਨੂੰ गिੱਦੜ धमकी। ऑडियो जारी करके कहा मोहाली की थां ते हो सकता सी शिमला। सिख कौम ਨੂੰ ना भड़काओ नहीं तो भुगतने होणगे नतीजे। दिल्ली तो बाद राजस्थान के विच पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग का केस। कोटा तो एक नौजवान ਨੂੰ चुकण का इल्जाम। हुशियारपुर के डीएसपी ते एसएचओ सने 14 मुलाजम नामजद। करप्शन केस के विच मान सरकार की वड्डी कार्रवाई। संगरूर के एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसपी के रीडर ਨੂੰ पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए की रिश्वत लैण का इल्जाम। यार 126 ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੀਜ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ। 43 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟੀ ਬੱਸ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ। 23 मई तो शुरू होने वाले एशिया कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ टीम की अगवाई। टोक्यो ओलंपिक तो बाद लिया सी संन्यास, हुण कीती वापसी। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे हो तुसीं। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते तुहानूं दस दईए कि कुछ ही देर दे विच डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मोहाली हमले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डीजीपी जानकारी देने वाले ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच डीजीपी ने इंटैलीजेंस के अफसरां दे नाल मीटिंग की। इस तो पहला इंटैलीजेंस के हैडक्वार्टर पहुंचे हुए ने डीजीपी वीके भावरा, जिथे उन्होंने मीटिंग की। आला अधिकारी उन्होंने नाल मौजूद सीगे, डीजीपी उन्होंने नाल मौजूद सीगे, आईजी मौजूद सीगे, एसएसपी मौजूद सीगे, इंटैलीजेंस के अधिकारी मौजूद सीगे। उन्होंने नाल मीटिंग की है और इस मीटिंग तो पहला सीएम के नाल मीटिंग हुई सीगी। इन्हां सारे अधिकारियों की डीजीपी की मीटिंग हुई सीगी, पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग हुई सी। उस मीटिंग तो बाद सीधे मोहाली हैडक्वार्टर पहुंचे ने, जिथे अटैक होया सीगा लंघी शाम 7:45 बजे। जिहड़ा ग्रेनेड अटैक होया सीगा, आरपीजी के राही जिहड़ा अटैक किया सीगा, आरपीजी का इस्तेमाल करके जिहड़ा हमला किया गया सीगा। उस हमले तो बाद अज हालात की ने। उस मौका वारदात से डीजीपी पहुंचे, इंटैलीजेंस के हैडक्वार्टर पहुंचे, जिथे उन्होंने सारे अपडेट्स जिहड़ा है अधिकारियों को लए ने, अधिकारियों को हिदायतां जारी कीतियां ने। और कुछ ही देर तो बाद इसे थां ते जिस थां नूं तुसीं देख रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन ते, इत्थे डीजीपी आणगे और डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करनगे। डीजीपी पंजाब लगातार कई तरीके के सवाल जिहड़े हैगे इस हमले तो बाद खड़े हो रहे हैं कि यह हमला जिस तरीके इसको अंजाम दिता गया है कि इंटैलीजेंस एजेंसियां की नाकामी है। इंटैलीजेंस एजेंसियां की कर रही सन, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, हुण तक की कुछ होया और की कुछ जिहड़े खुलासे जिहड़े हैगे इस पूरे मामले विच सामने आ रहे हैं, उसनूं लैके कई सारे सवाल जिहड़े हैगे पूछे जा रहे हैं लगातार। ते हुण ये आस की जा रही है कि डीजीपी जो प्रेस के सामने आएंगे तो इन्हां सारे सवालों के जवाब जिहड़ा हैगा वो देणगे। हालांकि जांच जिहड़ी हैगी लगातार पुलिस वालों की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मोबाइल फोन्स का डाटा, कॉल डाटा जिहड़ा हैगा वो डंप किया गया। तकरीबन 7000 मोबाइल फोन कॉल्स का डाटा डंप किया गया है। वो मोबाइल फोन कॉल्स जिहड़ी इस इलाके विच रिकॉर्ड हुई ने, इस इलाके विच ट्रेस हुई ने,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 7:45 ਵਜੇ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੇ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 11 ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਰੀਬ 7:45 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ RPG ਗਿਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਪਈ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ 7:45 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 7:45 ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 3rd ਫਲੋਰ ਦੇ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, FIR ਨੰਬਰ 236 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 IPC 16 UAPA ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ SI ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਗਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ brief ਕਰਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਇਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹੁੰਦੇ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ ਸ਼ੱਕੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੀਜੀਪੀ ਬਾਹਰ ਆने ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। इसमें अभी सीधे बोल लाउडली बोलना जी, थोड़ा लाउड। अच्छा इतने माइक हैं ता भी लाउडली बोलना पड़े। थोड़ा लाउडली अच्छा यार तुसी आप प्लीज काइंडली प्लीज अच्छा कल जेड़ा इंसीडेंट होया है थे हिंदी में बोल दीजिए, नेशनल मीडिया हाँ हिंदी सर, नेशनल हिंदी ठीक रहूगा सर, हिंदी कर दीजिए। कल जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं टेरर अटैक है, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा
वो आपके गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। इससे पूरे मामले के बीच क्या गया आपका गिरफ्तारी है वो हमें नहीं हुई है, हालांकि ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਂਬਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਉਹ ਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਟੈਕ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੀਕੇ ਭਾਂਬਰਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AGTF ਦਾ ਆਫਿਸ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। कल जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और ज़िला पुलिस के SSP साहब और DIG साहब। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं टेरर अटैक है, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व देखिए, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੇਕ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਡਸ ਨੇ। मीडिया के नाल गलबात की गई है। पंजाब के डीजीपी कह रहे हैं कि उन्होंने कोल लीड है और छेती ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि साडे लिए एक बड़ा चैलेंज है। जिथे इस सारी वारदात नूं जिहड़ा अंजाम दिता गया ते लगातार तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो स्टेट इंटैलीजेंट हैडकुआटर दे थर्ड फ्लोर दी तस्वीरां ने। जी 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 नाल खबरां ने वो की कहंदियां ने, क्योंकि ये भी जानकारी निकल के आ रही सी कि कोई आई विटनेस है जिसने जानकारी दी सी स्विफ्ट कार बारे और उसदे विच शक्की व्यक्तियों बारे। देखो विजय, ये आई विटनेस जिहड़ा हैगा पुलिस सोर्सिस साडे दस रहे ने। पहला तुहानूं दस दईए, तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए कि स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर दे बिल्कुल बाहर असीं खड़े हां कि ये थर्ड फ्लोर दा 41 नंबर कमरा है जिथे तुसीं देखियो। कोशिश करांगा तुहानूं दिखाण दी जूम करके कि जिहड़ी कंध है वो टुੱਟੀ हुई है। इत्थे ही आरपीजी जिहड़ा दस्सिया जा रहा है, जिहड़ा डीजीपी ਵੱਲੋਂ भी दस्सिया गया है कि आरपीजी जिहड़ा ग्रेनेड है वो इत्थे पहला टकराया इहदे नाल, उस तो बाद ये शीशा ब्रेक होया ते अंदर जाके डिग्या। 41 नंबर कमरा जिहड़ा हैगा थर्ड फ्लोर ते, जिथे एसआई बलकार सिंह जिहड़ा सिक्योरिटी इंचार्ज है, जिन्हें पुलिस नूं इन्फॉर्मेशन दित्ती सी ते लिखित च कंप्लेंट जिहड़ी दित्ती है, जिहड़ी साडे कोल मौजूद है, उहदे विच कहा गया है कि पहला कंध तो टकराया जिहड़ी और बाकी काफ़ी धुआं जिहड़ा निकल रहा सीगा। जद इहदे दरवाजा खोलण तो बाद इत्थे पहुंचे हैं ते काफ़ी धुआं ते बड़ी गंदी जिहड़ी स्मैल हुंदी, जिहड़े गोला बारूद दी जिहड़ी स्मैल हुंदी है वो इत्थे आ रही सी। ते ओही बिल्कुल ओही सेम जगह है जिथे ये पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। यानी कि इहदे बिल्कुल अपोजिट खड़ के जिहड़े भी दहशतगर्द सीगे उन्होंने इस वारदात नूं अंजाम दिता। ते हुण जिहड़ी जानकारी जिहड़ी पुलिस सोर्सिस तो आ रही है कि जिहड़ी स्विफ्ट गड्डी दस्सी जा रही है, जिहदे विच करीब 3 तो 4 जिहड़े दहशतगर्द बैठे सीगे। हालांकि ये रैकी भी हुई है। हुण तक दी जिहड़ी पुलिस सोर्सिस सानूं दस रहे हैं कि जिहड़ी वारदात नूं अंजाम देण तो बाद वो स्विफ्ट गड्डी डेरा बस्सी तो निकलते हुए दफ्तर टोल प्लाजा ते निकलते हुए उस साइड तो गई है। ये जिहड़े पुलिस सोर्सिस साडे दस रहे हैं। हालांकि पुलिस दे जिहड़े ऑफिसर्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि साडे कोल बहुत लीड्स ने ते छेती तुहाडे नाल शेयर किया जाएगा। ये डीजीपी दी स्टेटमेंट है। इस तो पहला जी आपां गल करिए सीएम दी स्टेटमेंट आई सी कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, शाम तक होर भी चीज़ां जिहड़ी है वो क्लीयर होणगी। तुहानूं दस दईए कि ये इंटैलीजेंस दे दफ्तर दा हैडकुआटर दा ये गेट है ते बिल्कुल ये जिहड़ा रोड है ये बिल्कुल सामने सुहाना हॉस्पिटल, यानी कि जिहड़े भी दहशतगर्द सीगे उन्होंने इस पूरी वारदात नूं सामने खड़ के, यानी कि असीं कह सकते हैं जे टैक्नीकली असीं गल करिए विजय, तो किते ना किते जिहड़े दहशतगर्द इत्थे आए सी जिन्हां ने टारगेट करना सीगा, या तां उहदा दी जिहड़ी मीटर दा जिहड़ा हुंदा है दायरा जिहड़ा टारगेट करना सीगा वो काफ़ी दूर सीगा, यानी कि काफ़ी दूर सीगा। इस करके जिहड़ा निशाना है या ये टारगेट है वो बिल्कुल ठीक नहीं आया, क्योंकि इहदे विच भी ट्रेंड बंदे की लोड़ हुंदी है। जिहड़ा आरपीजी यूज़ होया, जिद्दां आपां पहलां भी जानकारी दित्ती सी कि पठानकोट बेस ते यही आरपीजी यूज़ होया सीगा। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड ये जिहड़ा होया काफ़ी खतरनाक हुंदा है, लेकिन इहदे विच किस तरह बचाव होया, राहत की गल है कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान इहदे विच नहीं होया। बिल्कुल थर्ड फ्लोर ते तुसीं वेखो कि जिहड़ी कंध है वो टुੱਟੀ हुई है ते नाल दी जिहड़ी खिड़कियां है उहदे शीशे जिहड़े वो ब्रेक होए है, क्योंकि जिहड़ा ग्रेनेड है जिहड़ा आरपीजी है वो पहला जिहड़े कंध ते टकराया, उस तो बाद शीशा ब्रेक होया ते अंदर कुर्सी ते जिहड़े टेबल पई सी उत्थे जाके काफ़ी धुआं हो गया। जिहड़ी बलकार सिंह ने जिहड़ी इन्फॉर्मेशन दी है 236 नंबर FIR नंबर 236 IPC दी 307 16 UAPA ते होर जिहड़े एक्सप्लोसिव एक्ट जिहड़ा है वो इहदे विच लाया गया है। सुहाना दे पुलिस स्टेशन 'च मामला दर्ज होया सीगा। ते इहदे विच होर इन्फॉर्मेशन तुहानूं दे दईए कि SIT दे विच बनाई गई है। SIT विच वक्-वक् जिहड़ी टीमां है लोकेशन नूं ट्रेस कर रही है, यानी कि CCTV फुटेज भी जिहड़ी हैगी दसी जा रही। तुसीं जिहड़ी आई विटनेस की गल कर रहे हो, इहदे विच कई लोकां नाल पुछगिछ की गई ते करीब दर्जन तो भी वध जिहड़े लोक ने जिहड़े उन्हां नूं डिटेन किया गया। डिटेन करन तो बाद कई इहदे विच खुलासे होए ने। जिहड़े आई विटनेस ने वो सीक्रेट रखे जाते हैं, पुलिस ने सीक्रेट रखा है। जिहड़ा आई विटनेस वालों जानकारी जिहड़ी दित्ती गई है उहदे विच स्विफ्ट गड्डी का जिहड़ा हैगा वो सामने आ रहा रोल। स्विफ्ट गड्डी सीगी वाइट कलर दी और इत्थे
इसी थां ते ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। इसी थां ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ नीचे तो किया गया है या पैरेलल पोजीशन तो किया गया है या ऊपर तो किया गया, कुछ ऐसा आइडिया लगता है इथों देख के? बिल्कुल बिल्कुल विजय, इसी दे ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਖੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਖੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਧ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੁਹਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਇਹ ਟੁਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 41 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਜਿਹੜਾ AGTF ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ, 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਓਕੂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1st 2nd ਤੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਓਕੂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਿਜੇ, ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੌਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਖੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ
ਲਗਭਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਰੂਮ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਪੀਜੀ ਆਇਆ, ਆਰਪੀਜੀ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਰਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਕਲੂ ਨੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ करांगे और मौके तो। कल जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और ज़िला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं टेरर अटैक है, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ, AGTF ਦਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਓਕੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 3rd ਫਲੋਰ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 골ਡਨ ਬੈਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, 12th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਮਿਲੀ, RDX ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ADGP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ OCU ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, DGP ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, DGP ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਟੈਕ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਥਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ, ਬਾਰੂਦ, ਆਰਡੀਐਕਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਿਓਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, डिटेन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਟਾਵਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 3 ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਵਰ 'ਚ 60,000 ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 60,000 ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, AGTF ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਤਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੱਗਾ ਦੀ गिरफ्तारी नहीं होएगी, यानी 6 जुलाई तक अगली तरीक जिहड़ी है 6 जुलाई तक बग्गा नूं राहत मिली है। पुलिस पुछगिछ कर सकती है। पुलिस ने पुछगिछ की इजाजत मंगी सी तां कोर्ट ने कहा कि तुसीं बग्गा दे घर जाके उहदा तो पुछगिछ कर सकते हो। 2 घंटे तक ये पुछगिछ हो सकती है। पंजाब सरकार वालों या कहिए पंजाब पुलिस वालों ये अंडरटेकिंग दी गई है कि 6 जुलाई तक बग्गा नूं अगली सुनवाई तक बग्गा नूं गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी है उसनूं सुरक्षित रखवा लिया गया है। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अपडेट ये निकल के आई है कि हुण अगली तारीख 6 जुलाई है। उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई होर गलबात दे लई। उमेश, हुण बेसिकली इस मामले दे विच एक सीधे तरीके नाल जे आपां समझिया जावे तां बग्गा दे लई 6 जुलाई तक ते सीधी राहत है, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा और पुछगिछ 6 जुलाई तक कदों भी जा सकती है पुलिस या कोई डेट मिथी है? देखो, 2 चीज़ां ने विजय, जिहड़ी राहत की गल है बिल्कुल कि 6 जुलाई तक राहत है और वो पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि ठीक है जी आधी रात को दरवाजा खड़खड़ाया सीगा और वो जिहड़ा मसला अज होया कि ठीक है असी इस मसले से खुल के अपना जवाब अपने जिहड़ा एक पूरा पक्ष है वो खुल के रखना चाहते हैं, यानी कि पूरी खुल के बहस करना चाहते हैं। ठीक है जी, असी 6 जुलाई तक कोर्ट ने कहा फिर असी 6 जुलाई की डेट रख देने का, ठीक है जी सानू मंजूर है। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੱਗੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ गिरफ्तार क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ, मैं इसी करके विजय मैं क्लीयर करदा कि उस दिन भी असी सब तो पहले क्लीयर की थी भी पंजाब सरकार की अंडरटेकिंग रात को जो कोर्ट 12:30 खुलिया तब एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि ठीक है जी रात को ये मसला वैसे सुनने लायक नहीं सीगा लेकिन असी तैयार है भी मंगलवार यानी कि आज तक असी अरेस्ट नहीं करांगे। आज फिर वही अंडरटेकिंग कंटिन्यू 6 जुलाई तक। दूसरा मसला विजय इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰੋਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੱਗੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੜੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਬੱਗੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਗੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਜੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 2 ਬਾਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ 2 ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਬਾਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। 3 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, 3 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਬੱਗਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੱਗੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ जी तरीक पुलिस आपे तय करेगी, बल्कि एडवोकेट नाल होएगा ते 2 बार जा सकती है और 1 घंटे तो ज्यादा नहीं जी। ठीक है धन्यवाद उमेश इस जानकारी दे लई। तां काफ़ी क्लैरिटी इस मामले दे विच जिवें उमेश शर्मा दस रहे सी आई है उस तो बाद कि 6 जुलाई अगली तारीख है। 6 जुलाई तक पुलिस जदों मर्जी 2 वारी जाके तेजिंदर ਬੱਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
3 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਗਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਵ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫॉर ਅਸ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ 2 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। Secondly, he has been told to join the investigation. इन्हों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे कोर्ट ने कहा तुसी 2 बार इन्हों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराओगे, और इन्वेस्टिगेशन पे कोई स्टे नहीं दी गई। पिछला ऑर्डर सैटरडे को वारंट लेके अरेस्ट का लिया हुआ था, उसको तो कोर्ट ने उनकी स्टेटमेंट पे कंटिन्यू कराया है टिल दी 6th ऑफ जुलाई। हमने इंसिस्ट किया था कि ये कोर्सिव स्टेप्स के अलावा भी जिस तरह से पंजाब पुलिस का पैटर्न रहा है उस पर हमें खतरा है कि ये किसी ना कोई और एक्शन लेंगे, जिस देयरफॉर अगली डेट तक किसी भी तरह की कार्रवाई अरेस्ट या स्टे की जाए। उस पर कोर्ट ने पास किया है कि 2 बार सीनियर पुलिस ऑफिसर एट द रैंक ऑफ IPS उनके घर में जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और इन द प्रेजेंस ऑफ हिज काउंसल, एंड दे हैव टू बी वेरी पोलाइट। तीसरा, 3 बंदों से ज्यादा उसके घर पे नहीं जाएंगे। 2 बार ऐसी ये परमिशन दी है पुलिस को टिल दी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, और इसमें कोई चलान आगे प्रेजेंट नहीं होगा। कोर्ट ने क्लियरली। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਾਨੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ।